Ram Ram. YakSha Prashna, question and answer number 7. Indriya YakSha Uvacha, Indriyarthan Anubhavan Buddhiman Lokapujitaha Sammataha Sarva Bhutanam Uchvasan Kahana Jivati. So these are the questions. Indriyarthan Anubhavan, Indriya Artha Abdinnaka Indriya Vishaya Sukham is there, right? So each of our Indriyas enjoy that particular Indriya Vishaya. இப்போது காது நல்லா மியூசிக் கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு இந்திரிய விஷயம் தட் த காது இயர்ஸ் ஆர் என்ஜாயிங். அதே மாதிரி கண்ணு, த ஐஸ் என்ஜாய் ரீடிங் அ புக் ஆர் வாட்சிங் அ மூவி ஆர் ட்ராவலிங் பிளேசஸ் அண்ட் சீயிங் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், அது ஒரு இந்திரிய விஷயம். த புக் இஸ் என் இந்திரிய விஷயம் தட் த இந்திரிய ஐஸ் என்ஜாய். அதே மாதிரி தான் டேஸ்ட், வி லைக் டு ஈட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ். அப்புறம் ஸ்மெல், we like to smell different aromas. அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த skin touch, whatever it is, that particular indriya that is experiencing that indriya vishaya sukham. So இதுதான் இந்திரிய அர்த்த. அந்தந்த இந்திரியஸ் in its particular விஷயத்தில் ஈடுபடுறது அப்படிங்கிறது. So here what are they saying? இந்திரியார்த்தான அனுபவன், experiencing or enjoying the indriyarthas, indriya vishayas, buddhiman, one who has buddhi, apna viveka buddhi irukku, loka pujitaha, he is respected by people around him, nalla or respect is there in his social surrounding. Then sammataha sarva bhutanam, so not only respected in his social surrounding but also he is accepted by all jivarashis around him. In some places there is a patha bhedam as bhritya, sarva bhrityanam, and in some places sarva bhutanam, both have the similar meaning. அதாவது ஜீவராசிங்கிறதுனாக்க people who depend on him அப்படின்னு அர்த்தம். அவனை சுற்றி உற்றார் உறவினர், அவனை dependence on him also have great respect towards him, which can also mean people who work for him, இல்லையா, servants, அந்த மாதிரி. So both bhuta and bhritya more or less have the same meaning in this context. ஆனால் bhutanaka applies to all ஜீவராசிஸ், bhrityanaka அவன் பார்த்துக்க வேண்டியது பீப்புள் ஹூ டிபெண்ட் ஆன் ஹிம் இல்லையா, அதை மீன் பண்ணி இங்கே சொல்கிறான். உச்வசன்னு கஹன ஜீவதி, அவன் சுவாசம், ஹீஸ் ப்ரீதிங் பட் நாட் அலைவ், ஹூ இஸ் சச் அ பர்சன் அப்படின்னு கேட்குறாள். திஸ் இஸ் ஒன் கொஸ்டின் வித் மெனி எலிமெண்ட்ஸ் டு இட். ஸோ ஜென்ரலி வி சி 4 questions in one. Here it is one question but has all these elements. என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஒன் ஹூ இஸ் என்கேஜ் இன் இந்திரிய விஷய சுகம் இஸ் அ புத்திமான், விவேக புத்தி இஸ் தேர். லோக பூஜிதா, ஹீ இஸ் ரெஸ்பெக்டட் பை ஹிஸ் சோஷியல் சரௌண்டிங்ஸ், பை த லோக. சர்வபூதானாம் சம்மதா ஆர் சர்வபிருத்யானாம் சம்மதானாக்கா பீப்புள் ஹூ ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹிம் ஆல்சோ லுக் அப் டு ஹிம். All this is there. Even though all this is there in his life, Uchvasanna, he is also very much living. He is breathing. Pranavayu போயின்னு இருக்கு இன்னும் சரீரத்தில். So though breathing, who is that who does not live அப்படின்னு கேட்குறார். What is Dharmaputra's answer? Yudhishthira uvacha, Devata atithi bhrityanam pitrunam ஆத்மனச்ச யஹ ந நிர்வபதி பஞ்சானாம் உச்வசன்ன ச ஜீவதி. யஹ, எவன் ஒருவன், ஹீ ஹூ தேவதா அதிதி பிருத்யானாம் பித்ருணாம் ஆத்மனஹ ச பஞ்சானாம் ந நிர்வபதி சஹ உச்வசன்ன ந ஜீவதி. சுவாசம் இழுத்து கொண்டு இருந்தாலும் அவன் ஜீவனம் இல்லாதவன். யாரது அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ தே சே யஹ, ஹீ ஹூ டஸ் நாட் ப்ளீஸ் பை ஆஃபரிங் த தேவதாஸ், அதிதி பிருத்ய பித்ருஸ் ஆத்மனஹ, ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ப்ளீஸ் பை ஆஃபரிங் தீஸ் 5, பை அவளை ப்ளீஸ் பண்ணணும். இந்த 5 people should be pleased by offerings. If they are not pleased, although he is breathing, uchvasanna na jivati, although he is breathing, he does not live. See, we have to see in detail this. அது என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ. ஸோ தேவதா, நம்மளுக்கு 5 யக்ஞம்னு, இந்த நிர்வபதிங்கிற வேர்ப் ரெஃபர்ஸ் டு யாக யக்ஞம். அது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆஸ் அ மனுஷ்யா we have 5 yajnas that we have to perform. And in some places we call this as rinam. Rinamnaka debt, we owe these people. Who are those 5 அப்படின்னாக்கா, தேவரிணம்,
We call this as devarinam. Here, contextually, they have taken it as yajna. The verb nirvapati to mean as yajna. More or less the same thing, but அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். தேவரிணம், பித்ருரிணம், ரிஷிரிணம், பூதரிணம், இந்த மாதிரி 5 இருக்கு ரிணம் அப்படின்னாக்கா we owe. How do we pay our debt அப்படின்னாக்கா நம்ம கடனை அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதை how will we do itனாக்கா இவாளெல்லாம் ப்ளீஸ் பண்ணணும். We have to do all this and please them. Whatever we owe them, we have to please them by offering. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறா. இப்போ நம்ம யக்ஞம்னே இங்கே எடுத்துப்போம், பிகாஸ் கான்டெக்ஸ்டுவலி அதுதான் சொல்கிறவரா அப்படிங்கிறதுனால அதுவே எடுத்துப்போம். ஸோ த பஞ்ச மகா யக்ஞஸ், அதுக்கு பேரே பஞ்ச மகா யக்ஞஸ்னு பேர். தட் இஸ் என்ஜாயின்ட் இன் அவர் ஸ்மிருதிஸ். இதெல்லாம் நமக்கு, அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிரகஸ்தா வாட் ஹீ ஷுட் ஃபாலோ இஸ் கிவன் இன் அவர் ஸ்மிருதி. திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் சம்ஸ்கார. நான் சம்ஸ்காரன்னு ஒரு தனியாக ஆடியோ ஆல்சோ ஐ ஹவ் மேட் லாங் டைம் அகோ. ஐ கேன் ஷேர் தட் ஆல்சோ, பிகாஸ் இன் தட் தெர் இஸ் அ டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அவர் 40 சம்ஸ்காரஸ். ஸோ ஐ வில் ஷேர் தட் ஆல்சோ. பட் இங்கே பஞ்சமஹா யக்ஞஸ்னாக்க இட் இஸ் என்ஜாயின்ட் பை அவர் ஸ்மிருதிஸ் ஃபார் எவ்ரி கிரகஸ்தா. So those are the pancha maha yajnas that Yudhishthira is telling about, which are duties of a grihastha, without performing which, although he is living, his life is worthless. அப்படிங்கிறத அதுதான் மீன் பண்ணி இங்க சொல்றார். ஏன்னாக்கா from a worldly point of view he may be a great person, good person. அதனால தான் அங்க போடுறார் புத்திமான் லோக பூஜிதா சம்மதா சர்வபூதானாம். ஏன் இதெல்லாம் போடுறான்னாக்கா for us when we look at them they'll be well respected, everything, but they are just moving bodies whose life is worthless. அப்படிங்கிறத தான் இங்க மீன் பண்ணி சொல்றார். அந்த பஞ்ச மகா யக்ஞஸ் என்ன? those are our 5 duties that we have to offer to the devatas. அதிதி அப்படின்னாக்கா நன்னா தெரியும் இல்லையா, கெஸ்ட். அதுக்கு ஏன் அதிதின்னு பேருனாக்கா, கெஸ்ட் இஸ் someone who doesn't see திதி. ந திதி அதிதி. திதி எல்லாம் பார்த்துட்டு வரமாட்டா. They will not check what திதி it is and go visit a person, and they will not come to our doorstep knowing what திதி it is in the calendar. திதி நக்ஷத்திரம் and all they will not see. That's why when a guest come we don't know whether it is a devata or not-ங்கிறதுனால அது அவ்வளோ பெரிய அதிதி சத்காரம் is a big thing. So ந திதி அதிதிங்கிறதுனால தான் அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ அதிதிக்கு they have to do, so the 5 duties we have to be offered to the devatas. The atithi, bhrityanaka dependents, servants, workers, and the mari whoever is dependent on him, or bhutanaka all jiva rashis. Then pitrus, all our ancestors, avalakku kudukanum. And atmanahacha, also to his own self. Adu oru yajñam. Enough for spiritual growth இல்லையா? So this deva yajñam ஒன்னொன்னா குட்டி குட்டியா பாத்துருவோம் பிரீஃபா. Deva yajñam means doing yaga yajña karyam to please the devatas so that proper rains will come at proper time இல்லையா? அப்புறம் பித்ரு யக்ஞம்ங்கிறது தர்ப்பணம். we do தர்ப்பணம், என்னது ஸ்ராத்த காரியம் டு அவர் forefathers. அதிதி யக்ஞம் இல்லைனாக்கா இதுக்கு மனுஷ்ய யக்ஞம்னு உண்டு. மீன்ஸ் கிவிங் ஃபுட் டு அவர் கெஸ்ட். அதிதி சத்காரம் பற்றி சொல்கிறது. பிருத்திய யக்ஞம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ், அதாவது மெயின்டைனிங் அவர் டிபெண்டன்ஸ், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தெம். அதாவது ஃபேமிலியில் சர்வெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கலாம், அவனை நம்பி இருக்கிறவாள், whoever is dependent on him, taking care of them. Then the ஆத்ம யக்ஞா அப்படிங்கிறது is also referred to as பிரம்ம யக்ஞா. அதாவது நரிஷிங் அவர் ஓன் செல்ஃப் இல்லையா, நம்ம ஆத்மாவை இன்னும் மேன்மைப்படுத்திக்கிறது, spiritual upliftment of our own ஆத்மா. And all these duties have to be performed with a spirit of ஒரு அர்ப்பண புத்தி, ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப்லெஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நிஷ்காமியமாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு டியூட்டியாக இட் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம்டு. அண்ட் வென் இட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் வித் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் அந்த நிஷ்காமியமாக வென் இட் இஸ் டன், தட் இஸ் வென் இட் பிகம்ஸ் அ யக்ஞா இட் செல்ஃப். அதுக்கு யக்ஞன்னு அப்போ தான் அதுக்கு பேரே. So these are the Panchamaha Yajñas, 5 duties enjoined upon a grihastha. அதாவது இது ஜென்ரலாக நம்மளோட சனாதன தர்மத்துக்கு irrespective of caste or creed, it is a fundamental daily duties enjoined upon a grihastha. நம்மளோட திருக்குறளில் இல்வாழ்க்கை அப்படிங்கிற செக்ஷனில் அதிகாரத்தில் நம்ம திருவள்ளுவர் இதே விஷயத்த சொல்லியிருக்கார். அது என்னன்னு நான் படிக்கிறேன். தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் திருக்குறள். அதில் தே ஹவ் டோல்ட் த சேம் விஷயம். அதாவது எவ்ரிபடி ஷுட் ஃபீல் இன்க்ளூடட்.
நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய கிரந்தத்துலேருந்து யக்ஷ பிரஷ்னலேருந்தோ ஏதோ ஒரு கிரந்தம் படிக்கிறா அப்படின்னாக்கா ஓ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் மேபி பிராமணாஸ் அப்படின்னு ஆல் தீஸ் மேன்மேடு. இட் இஸ் நாட் காட் மேட் அட் ஆல். ஸோ நம்ம தான் நம்மளோட லிமிட்டட் இதை வச்சுட்டு வி கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் அவர் செல்ஸ், காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ். It is all under Sanatana Dharma. Whatever is told in the Smritis, everything has been told for us. Adanalda in different languages, different authors have produced the same Vishaya so it can reach to all people irrespective of caste and creed. So we should all break these politicians who influence us and break and divide us. We should not let that happen. நம்ம எல்லாருமே we have come under that one wing of Sanatana Dharma. So இங்க என்ன சொல்றாரு இந்த திருக்குறள்ல அப்படின்னாக்கா, ஒரு இல்வாழ்க்கையில இருக்கிறவனுக்கு எது முதன்மையானது அப்படின்னாக்கா, மூதாதையருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யணும், உற்றார் உறவினருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும், அவனை சுற்றி இருக்கிறவாருக்கு, சுற்றத்தாருக்கு, குடும்பத்தார், விருந்தினர்களுக்கு, அப்புறம் தேவ காரியம் என்ன இருக்கோ அதை பூஜையோ என்ன அவளோட குடும்பத்தில் என்ன வாட் எவர் ஹாஸ் பீன் கம் த்ரூ ட்ரெடிஷன் இன் அவர் ஓன் ஃபேமிலி அதை ஃபாலோ பண்ணிக்க உபசரிக்கிறது. இதுதான் ஒரு இல்வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல முதன்மையானது அப்படின்னு எங்க திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்கு. ஸோ நான் ஏதோ ஒரு யக்ஷ பிரஷ்னா இஃப் ஐ எம் ரீடிங் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் நாட் given in our own மாத்ருபாஷா in some other text. It is there. The same thing, same Vishaya is produced in different languages, in different forms, so that it can reach all kinds of people. Everyone is included in our Sanatana Dharma. So the answer ends by saying, one who does not perform these 5 yajnas, although he is breathing, he does not live. அப்படிங்கிறத நம்ம யுதிஷ்டிரர் answers this question, keeping all this information in his head. How depth of an answer that is. So this is the 7th set of question and answer. We'll see the next one in the next audio. Ram Ram Ram.